નહીં કરતા, અમે કોઈ ગારબારી બોલતા નહીં, પણ એમને તમે ખોટી રીતે મારી પરમિશન વગર જો તમે એમને બરાબર, હું પરમિશન આલતો નથી મારા ખેતરમાં થોંભલો નાખવાની, મંજૂરી વગર તમે થોંભલો નાખશો કે અંદર બેઠા તમે કોઈ પણ કામ કર્યું બરાબર, તો હું હાઈકોર્ટ સુપ્રીમ કોર્ટ સુધી છોડવાનું નથી. આ એકદમ સ્પષ્ટ વાત છે. અને હું મંજૂરી આપતો નથી. આ તમારે લાઈવ જાઓ, કલેક્ટર સાહેબ કે કલેક્ટર સાહેબ ને ખબર નહીં કાયદા, કલેક્ટર સાહેબ જ પેલા એ આપે છે અમને પરિપત્રો, ગુજરાત સરકારે આવા પરિપત્ર આવ્યા, હું લેતા આવું તમારે જોઈતા હોય તો જોવા હોય તો, અને કલેક્ટર સાહેબ તમને હુકમ કરી દે એસપી સાહેબ ને તમે પોલીસ પ્રોટેક્શન મોકલી દો, તો કલેક્ટર ની ફરજ શું આવે? પેલા ડીએલવીસી કરવાની. 5 દિવસમાં ડીએલવીસી તમે ડીએલવીસી કરો, અમને ના નથી ભાઈ, અમે તમને કહેતા નથી. આજ સુધીમાં તમે કઈ જમીનમાં કેટલા સ્ક્વેર ફૂટ જગ્યા કે કેટલા સ્ક્વેર મીટર જગ્યા એક્વાયર કરશો તમે તપાસ કરી? કયું ખેડૂત ને बोला खेडूत ने आपने कि भाई इतना स्क्वायर मीटर जगह हमारा आपका हम एक्वायर करेंगे या जमीन आप खंबा आएगा कि ये पौधा आते हैं जब कह आएगा यहाँ आएगा कुछ बोला आपने? आपको पहले भी हमारे एग्जीक्यूटिव्स हैं मिले थे, उन्होंने बताया था। मैं क्या बोल रहा हूँ, आप जो बोला हो ना उसको लाओ और प्रूफ करो सर। बिल्कुल आज भी आप क्या बोला वो इनको समझ भाई को कि जयेश भाई हमारा फोन नहीं उठा रहे, सीधा ये आ गए तो हम भी कोई फ्री नहीं है। नहीं आप जब मर्जी पड़े तब हमें बुला लो, क्या हम आपके पे नौकरी करते हैं? नहीं है? आपने समझ भाई को बोला, झूठ बोला ना पुलिस को कि भाई जयेश भाई फोन नहीं उठा रहे, झूठ बोला कि नहीं? समझ भाई का भी रिकॉर्डिंग है, उनका फोन आया तो मैंने कब फोन नहीं उठाया, मैंने कब आपसे बात नहीं की? सर ये पूरे कलेक्टर साहब के ऑर्डर है बराबर, जो काम करने के लिए आदेश हुआ और डीएलबीसी रेट का सर ने याचिका लगाई थी कलेक्टर साहब के हाँ, तो डीएलबीसी रेट हमें क्या हुआ, क्या हमें कुछ उसके लिए हमने अप्लाई कर रखा है सर। जैसे ही आएगा हम आपको बिल्कुल तो आ जाए, उसके बाद आओ ना, क्या प्रॉब्लम है? और इसमें तो क्लियरली लिखा हुआ है कि आपको पेमेंट करने के बाद आना है, हमारा रिसीप्ट और परमिशन लेने के बाद आना है, इसमें क्लियर लिखा है, सेंट्रल गवर्नमेंट का है, और उसके बाद आ जाओ ना, हमें क्या पेमेंट सर आपका काम होने के बाद ही प्रोवाइड करेगा ये जो एसओपी है एनईएफटी के थ्रू पावर मिनिस्ट्री ने एसओपी तय किया है जी, हमने तो किया है, हमारा घर का एक मिनट, पावर मिनिस्ट्री का एसओपी है, गुजरात गवर्नमेंट का एसओपी है, तो उससे भी राजस्थान सरकार का एसओपी, गुजरात गवर्नमेंट का राज्यसभा पूरा इंडिया का है, पूरा इंडिया का है, और राजस्थान ने राज्यसभा, राजस्थानी हरियाणा में सर ये राज्यसभा का है, मेरे घर का नहीं है, ये मैं आपको दिखा सकता हूँ सबको, ये मेरे घर का नहीं है, राज्यसभा का है। और ये सेंट्रल मिनिस्ट्री, ये जो राज्यसभा फाइनल कर दिया है, लोकसभा फाइनल कर दी है, या सेंट्रल पावर मिनिस्ट्री फाइनल कर दी है, वो पूरे देश में लागू होता है, ना ही कि एक राज्य सेपरेट। और गुजरात सरकार का भी यही है नियम। आपको गुजरात सरकार का परिपत्र चाहिए तो मैं परिपत्र दिखाता हूँ। मार्च 2025 में फाइनल किया है गुजरात गवर्नमेंट ने कि आपको पहले तय करना पड़ेगा कि कितना जगह जाता है, क्या पैसा मिलता है, सब कुछ आपको फाइनल करना है। आप बोल रहे हो कि इसका है, इसका है, ऐसा नहीं। तो गुजरात के लिए क्या गुजरात इंडिया से बाहर है? सर मैं आपको बता रहा हूँ कितना जगह आपका एक्वायर होगा, वो सारा जो भी कुछ हमने मेंशन किया, पूरा जो कलेक्टर सर को किसने बोला, हमें किसने बताया सर, हमें किसने बताया ये बताओ? आपको मीटिंग में वहाँ पर रखा गया था, मीटिंग में पूछा नहीं, कलेक्टर ने कुछ नहीं बताया मीटिंग में, कलेक्टर ने तो खाली ऐसा ही बोला कि मैं डीएलवीसी करता हूँ और आपकी जो कमी ये कीमत है वो फाइनल करता हूँ। मैं अकेला नहीं था, हम सब थे। कलेक्टर ऑफिस का पूरा 20 लोगों का जो है आपको सीसीटीवी फुटेज निकलवाओ। जी सर बराबर, अगर मैं गलत हूँ आप जो कर रहे हैं करो, क्योंकि ये प्रॉपर्टी, एक बात समझो, ये प्रॉपर्टी मुझे गवर्नमेंट ने या कलेक्टर साहब ने या एसपी साहब ने गिफ्ट नहीं की है, ये मेरे बाप दादा की प्रॉपर्टी है, और मेरी बाप दादा की प्रॉपर्टी में मुझे क्या करना है उसका डिसीजन मैं ही ले सकता हूँ, ना ही कलेक्टर साहब, ना ही तुम्हारा अदानी और ना ही आपका पावर ग्रिड। बराबर, एकदम सीधा बात है। और मैं इस लाइव में आपको डिक्लेयर करता हूँ, जाहिर करता हूँ कि मेरे खेत में एंटर करने की जब तक मुझे कंपनसेशन का पैसा फाइनल न हो जाए, कलेक्टर जी आपने लिखित में भी दिया है कि आपको कंपनसेशन मिलेगा, तो हमारा कहना यही है कि आप कंपनसेशन फाइनल करो सर। उसके लिए हमने आप लाख रुपया हो, 5 लाख हो या 10 लाख हो, फिर हमें जो भी हम कोर्ट में जाएंगे, वो भी आपको इन्फॉर्म ये आप कायदे से ऊपर है। आपको लोगों को ऐसा लगता है अभी बराबर कि आप सब है ना वो बंधारण से ऊपर हो गए। नहीं सर, सीधा बात नहीं है सर, बंधारण से ऊपर कोई नहीं है। से ऊपर अगर आप लोग भी अगर मेरे जमीन में
इलीगल घुसते हैं आज भी, पुलिस प्रोटेक्शन लाओ या 50 लाओ, 5000 मानस आज भी लाओ, बराबर, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो बंधारण से ऊपर तो नहीं है आप भी, पर मैं सब पे एक्शन लूंगा, ये सीधा बात बोल रहा हूँ, चाहे कलेक्टर साहब भी क्यों ना हो, क्योंकि उनको भी कायदे से वो भी पर नहीं है, एसपी साहब भी कायदे से ऊपर नहीं है, बंधारण से ऊपर नहीं है, वो आपका पूरा राइट है उसके लिए। तो ये सीधा बात है। रस्ता खुला रहता और है। मैं आपको यही बोल रहा हमारे हूँ, पास परमिशन दी गई मेरा थी। कहना आपको हम यही उसके है according कि आपके आपके आए पास हैं। पहले काम करने का कोई परमिशन नहीं है। आप जो भी कागज दिखा दो, मुझे कॉपी दो कि आपको कंपनसेशन फाइनल करने से का पहले काम करने का कोई भी गवर्नमेंट का ऑर्डर हो, आपके पास काम करने का पहले, बराबर, कंपनसेशन फाइनल करने से पहले काम करने का कोई भी जात का ऑर्डर हो, बराबर, आप मुझे दिखाओ। देखिए सर, हमारे पास इंडियन इलेक्ट्रिसिटी एक्ट है, वो कहता है कि पावर ग्रिड लैंड को कौन सा? एक्वायर नहीं करता है। इंडियन इलेक्ट्रिसिटी एक्ट एक मिनट, पावर ग्रिड इलेक्ट्रिसिटी एक्ट क्या कहता है? चलो कलम वो के ये साथ कहता है हम कि बता पावर दें। ग्रिड लैंड को एक्वायर नहीं करता है Land और acquire उसमें नहीं करता। काम टावर लगा, यदि जरूरत है तो वह टावर लगा सकता है। टेलीग्राफ Right. एक्ट हाँ सर। 16(1) जी के सर। हिसाब से आपको जी कंपनसेशन सर। देना फाइनल है, हाँ सर, बराबर। कंपनसेशन उसी हाँ। के अकॉर्डिंग ही दिया दूसरा जाएगा बात, सर आप आपको। क्या बोलते हैं, तो फिर पहले ही फाइनल करना है, वो भी पावर टेलीग्राफ एक्ट में ही लिखा है। हेलो, आप बोलो तो मैं वो दोनों बुक मंगवा लूँ। मेरे पास भी है सर, इलेक्ट्रिसिटी वो- एक्ट 2003 वो भी मंगवा लो, अभी मेरे पास भी है दोनों। मेरे पास भी है। आप जो बोलते हो ना इलेक्ट्रिसिटी एक्ट 2003 वो भी है मेरे पास, और टेलीग्राफ एक्ट 2000 बराबर 1885 दोनों है मेरे पास। जी जी, आपको चाहिए तो उसकी जो भी कलम उसके लिए भी वो डिस्कस भी करना मेरे है, पास है हम सर। लाइव डिस्कस मैं कर भी सकते दे हैं। सकता हूँ सर, हाँ, कोई तो नहीं आपको। तो फिर आपको पता ही उसमें सर, पढ़ा ही उसी के होगा according कि ही सर हम आपको आपके पास उसके काम वही करने आए उसी हैं, सर। अकॉर्डिंग आपको पहले सर, काम करने का जो कोई ऑर्डर नहीं है। दिया गया है सर, वो डीएम सर के अकॉर्डिंग दिया मैं गया क्या है। बोल रहा हूँ, उसके तो हम अकॉर्डिंग आए ही हैं, सर। उसके अकॉर्डिंग ही आपको पहले काम करने का कोई ऑर्डर नहीं है। अगर आप करते हो तो मैं बोला ना, हम तो क्या करेंगे, आप इतने सारे लोग लेके आएंगे, बराबर, तो हम दूसरा क्या कर पाएंगे, बराबर। हेलो, गुड मॉर्निंग सर। इलेक्ट्रिसिटी वाला निकला नहीं हुआ क्योंकि जॉब આવે તો ફેડરલ हाँ, ओके सर, દિવસમાં કલેક્ટરે ડીએલબીસી ओके सर, આજે વાત થઈ 20 દિવસ ઉપર ठीक है सर। ઇલેક્ટ્રિસિટી વાળા નિકલા કે બધું વાપી નહીં દીધું કે એમને જેમ ફાવે એમ કોદાકોદ કરે ओके सर, ओके ओके सर, ओके सर, ओके सर, हम काम चालू कर रहे हैं। काम चालू काम चालू कर रहे हैं, यानी ऑब्जेक्शन है, टोटल आप स्टे ला सकते टोटल जो है ना हैं। वो आप स्टे ला सकते हैं। स्टे ला सकते हैं। आपके साहब ने बोला, ये किसने बोला, किसका फोन था भाई, समझ पे लाइव में को સાહેબ ચલો વાત કયા સાહેબ છો? સાળવી સાહેબ પીઆઈ હા, સાલવી સાહેબ, હા, જે છે ને એ હું એમને કાયદા પ્રમાણે જ કહું, કાયદાની બહાર કશું નથી કહેતો. તો કાયદો એવું પણ કહે છે કે મારી જમીનમાં છે ને હું તમે તમારી રીતે કરવું હોય તમે કરી શકો છો સાહેબ, બરાબર. આ છે ને બંધારણની ઉપર તો કોઈ નહીં, બરાબર. હા, એટલે હું તમને એ જ સમજાવવા માંગુ છું કે હું કાયદા પ્રમાણે जेसीबी હું लगाइए, जेसीबी પાંડેજી, पांडे जेसीबी लगवाइए। મારી જોડે સંસદનો જ ઓથોરાઇઝ લેટર છે અને સંસદનો જ છે અને મેં આ એમને આપ્યો, લો સમજભાઈને આપું છું હું, બરાબર. અને એમાં જે એસઓપી છે ને એ એસઓપી પ્રમાણે જે કરું છું, બરાબર. એટલે તમે જો એવું કહેતા હોય કે તમે આ રીતે તમે એ દાદાગીરીથી કે પબ્લિકને તમે એ કરીને આ પોલીસને એ કરાવી દેશો પોલીસ થ્રુ, તો એવું નહીં હોય સાહેબ. મેં એમને આપ્યો જ છે લેટર અને એસઓપી સેન્ટ્રલ ગવર્મેન્ટે નક્કી કરેલી સાહેબ, હું મારા ઘરની નથી લાવતો. અને ગુજરાત સરકારના 3 પરિપત્રો છે, એટલે તમને ગેરકાયદેસર અમારી મંજૂરી વગર અમારી જમીનમાં પ્રવેશ કરવાનો હક છે, એવું કેવું તમારું. તમે બળ પ્રયોગ કરીને તમે અમારી જમીનમાં ખોટી રીતે કરશો એવું. તો પોલીસનું કામ ખાલી તમારે એટલું છે સાહેબ કે છે ને તમે એ ના કરી શકો, બરાબર. અમને કોઈ પણ કાયદો વ્યવસ્થા જળવાય એનું કામ છે, તમારું અંદર જમીનમાં અંદર એન્ટર કરાવવાનું કામ છે. लाओ लाओ એ વગર એટલે મારી જમીનમાં હું પ્રવેશ કરવાની મંજૂરી આપતો નથી, બરાબર. તો કલેક્ટર સાહેબ મારી જમીનના માલિક નથી, મારી જમીનના માલિક કલેક્ટર સાહેબ છે. ભાઈ ઉભો રહેજે, તું એ રીતે દાદાગીરી ના કરશો સાહેબ, જો આ કહી દીધું તમે મારી રાખો ને જેલમાં કાઢો. અમે ઘેટા લઈ અમારી જમીનમાં ગમે તે થઈ જાય એવું. લો ભાઈ પકડ, હવે એ ભાઈ તું અંદર લા ભાઈ, તાર મારવો જ મારો, પોલીસ વાળાને જે કરવું હોય તું લાઈવ ઉતારી દે લ્યા, એટલે ખબર પડે તમે લોકો શું દાદાગીરી કરો છો. કલેક્ટર સાહેબ અમને એવું કહે છે કેવું જમીન અમારે બાકી છે, તમારે સરકાર નહીં આવી કે પોલીસ વાળી જમીન અમને
अरे ओए जमीन का आपकी का भाई फोन से नहीं बात होगी આ તો ખોટું જ છે हाँ? તમે जमीन नहीं जाए जाओ जमीन में हमारी जमीन में बोले कायदो व्यवस्था जाळवણી કરી આપેલી છે નહીં કે અમે જમીન ખોટી નહીં આંતર કરાવવાની આવું થાય તો કલેક્ટરને બોલાવો હા તમે બેવ બાજુ રહો બોલાવો તમે આગળ ઉભા રહે છે ખોટી રીતે અમારી જમીન વાળા લેવું છે બધા આગળ ઉભા રહે છે કચરીને જવું હોય જમીન છે તમે પોલીસ છે ને બેવ બાજુ રહો તમે બરોબર ગમે તે તમારી જવાબદારી કાયદો અને વ્યવસ્થા જાળવવાની છે અમે તો કોઈ ધમાલ કરી ભાઈ અમે કોઈ પણ હાથ ઉઠાયો બરોબર તમે એમ કહો જમીનમાં પહેરાડો એટલે તમે બેવ બાજુ રહો જમીનમાં પહેરાડો એટલે શું ભાઈ એ મને કહો ચાલે એમ કે જેસીબી જમીનમાં પહેરાડો એટલે आप इनको आगे से हटाइए मशीन જમીનમાં પ્રવેશ કરવાનો હક નથી क्या करे आओ જમીનમાં પ્રવેશ કરવાનો હક નથી. અરે એસપી જરૂર જ નહીં આવે ભાઈ ભાઈ પરમિશન વગર કેવી રીતે પ્રવેશ કરી શકો એ ઓ અભરી લે પરમિશન વગર નહીં આવ્યો અંદર એન્ટર થાય બરાબર મારી જમીનમાં પ્રવેશ નહીં કરવાનો ઉભો રહે આગળ ઉભો રહે આ રીતે દાદાગીરી નહીં આગળ ઉભો રહે. આ કહી જાય આપણે હાથમાં ઉભો રહે ઉભો રહે, તું આપણે હાથમાં ઉભો ફ્લાઇટ આપણે હાથમાં ઉભો રહે કાંઈ ફોડે નહીં પૂરા ઉતારો તમારે જલ્દી તાકાત હોય જા ઉપર જલ્દી જવાય હેડ બરાબર સાહેબને બોલાવો જે પરમિશન આપતા હોય સાહેબને બોલાવો જા કલેક્ટરને બોલાય ભાઈ ફોનથી કશું સાચું હોય ને આમ આ બાજુ ઉતાર ફોનથી આ લોકો પોલીસ વાળા એમને અહીંયા કાયદો અને વ્યવસ્થા જાળવવાની જવાબદારી છે એ પોલીસ વાળા અહીંના પીઆઈ સાલવી એ દાદાગીરી કરીને એમ કહે જમીનમાં પહેવો એમ તો સાલવી શું કે એમને પીઆઈ સાલવીને અધિકાર કોણે આપ્યો મારી જમીનમાં પહેવાનો કે બીજા કોઈને અંદર જમીનમાં પ્રવેશ કરવાનો અધિકાર અને હવે અહીંયા હું બેઠો છું જેસીબી મારી ઉપર જ ચલાવે જો જમીનમાં પ્રવેશ કરવો હોય તો આ શું દાદાગીરી આવી દાદાગીરી આ લોકો કરવા બેઠા મારી બરાબર આ લોકો નાગાઈ કરે નાગાઈ પાવર ગ્રીડ વાળા બંધારણની ઉપર પોલીસ વાળા બંધારણની ઉપર થઈ ગયા છે એવું કાયદા અમે ચોખ્ખું કહીએ છીએ કાયદાકીય તમે રીતે કરો તમારે જે કરવું હોય અમે છૂટ આપીએ તો અમારો જે હક છે જમીન માલિક તરીકે એનું શું અને ઉપરથી આ પોલીસ વાળા એમ કે તમને જમીનમાં બેસી જઈશું તમને બેહાર દઈશું ખોટી કલમમાં તો આ રીતે અમારે નહીં ચાલે આટલું બધું પોલીસ બળ લઈને આવી જાય આગળ અમારી જમીન પર કબજો કરવા તો આ ગેરકાયદેસર કબજો કેવા છે અને પાછા પીઆઈ એસપી એવું કે તમે સ્ટે લઈ આવો કારણ કે એના પછી મારું જ આવાજ શું લેવા મોકલ્યા? દંડા લેવા મોકલ્યા કોને મોકલ્યા પોલીસને એટલે છો મોકલ્યા ધંધા ઠીક થોડા બીજા એવી રીતે બીવાનું એવી રીતે બે પૂછારે ખબર છે આલી મને કે અમારે અંદર બે તું બેસ ખાઈને આ જો પછી કે પીઆઈ પા દાદાગીરી કરે આ કલેક્ટર દાદાગીરી કરે આ બધા પેલા પાવર ગ્રીડ વાળા દાદાગીરી કરે તો ભાઈ તમારે જમીનમાં તોંભલો નાખવો હોય તો ખેડૂતની મંજૂરી જરૂરી છે એવું ગુજરાત સરકારે કહે છે ને કેન્દ્ર સરકારે કહે છે આ બધા કેન્દ્ર સરકાર અને ગુજરાત સરકારની ઉપર થઈ ગયા છે અને ખોટી રીતે આ લોકો એ કરે હવે જો અમારી ઉપર કોઈ પણ જાતનો હુમલો થયો કે અમારી પર ખોટી એ કરી તો અમે પણ લેન્ડ ગ્રેબિંગ અમારી મંજૂરી વગર અમારી જમીનમાં પ્રવેશ કરવો એ લેન્ડ ગ્રેબિંગ હાથે ગુનો છે એ પ્રમાણે અમે કાયદેસર કાર્યવાહી કરીશું સાહેબ 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 અને હજુ આ ગુજરાતના ખેડૂતો જાગો અને આ લોકોને એ કરો ને તો આ લોકો તમારું બધું લઈ લેશે એક દાડો ધીમે ધીમે કરીને બધું લેવા માંડ્યું અને પોલીસને આટલી બી સત્તા કોણે આલી કે કોકના ખેતરમાં પ્રવેશ કરવાનો હક આપે કયા બંધારણમાં લખેલું છે કોકના ખેતરમાં પ્રવેશ કરવો એવું એટલે પોલીસ બળ પ્રયોગ કરશે તો એમની પર પણ એક્શન લેવામાં આવશે અને આ બધો ઓર્ડર પીઆઈ સાલવી આપે છે પોલીસ પ્રોટેક્શન લઈને આવ્યા છે કામ ચાલુ કરવા
એટલે એના પછી મારું આવે છે, પણ અત્યારે જયેશભાઈ નામ તો બેઠા જ છે. હા એ શું કહ્યું તમે? હા ટકા લઈ લો. વિડીયો બધો પૂરો ઉતાર લેજો. ના બધા વિડીયો ચાલુ જ રાખજો ભાઈ. આગળ મેલ દેજો. પેલા ભાઈ સાઈડમાં મૂકજો, રસ્તો ખુલ્લો રાખજો ભાઈ. આગળ મેલ દે, આગળ છે આગળ આપણે. અંદર પેલી ગાડી પડે ને સાઈડમાં મૂકજો, રસ્તો ખુલ્લો રાખજો. આ કોણ છે ભાઈ? કોણ? હલો. લઈ લો ચાવી પેલા જોડે આગળ મૂકી દો. એક્ટિવા લઈને રસ્તો ખુલ્લો રાખો. મારો વિરોધનો સાહેબ મારી વાત સાંભળો. મેં એમને સમજભાઈને પહેલી તો એસઓપી આપી કે જે ગુજરાત સરકારના 3 પરિપત્ર છે, મારે જમીનમાં જે છે એ એમાં એસઓપી એવું કહે છે કે પહેલાં ખેડૂતને જો મળવાનું, કેટલી જમીન એક્વાયર કરતી જમીન જશે થાંભલામાં એ બધું જણાવવાનું. એ જણાયા પછી એનું કિંમત નક્કી કરવાની. કિંમત વળતર મળ્યું નથી, વળતર કેટલું મળશે એ નથી ખબર, અને જમીન મારી જે ખરી ને એ કેટલી જશે ને થાંભલામાં એ નથી ખબર સાહેબ. બરાબર. અને મારું કેવું એવું છે કે એસઓપી જે છે સેન્ટ્રલ ગવર્મેન્ટની મેં રાજ્યસભામાંથી મંગાવી, પાવર મિનિસ્ટ્રીની જે સેન્ટ્રલ ગવર્મેન્ટની એસઓપી છે, ગુજરાત સરકારના જે 3 પરિપત્રો છે. હા 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 સાહેબ હું તમને એ જ કહું છું, તમને તમારું કામ મારી વાત સાંભળો, હું તમને તમારું કામ બંદોબસ્ત આપવા પૂરતું છે. તમારું કામ એ છે કે અહીંયા કોઈ પણ જાતનું અમે ધમાલ તોફાન કે એવું ના કરીએ, બરાબર, કાયદોની વ્યવસ્થા જળવાઈ રહે. અમે એવું કશું કર્યું નહીં. અમે એમને જો પ્રેમથી વાત જ કરી કે ભાઈ તમને જે એસઓપી છે એ પ્રમાણે તમે પાલન કરો. કલેક્ટર સાહેબ જોડે ગયા હતા, કલેક્ટર સાહેબ એવું કહ્યું હું ડીએલવીસી બોલાવીને તમારી કિંમત નક્કી કરાવી દઉં છું, બરાબર. કલેક્ટર સાહેબ એ ખોટી રીતે નથી થઈ કશું જ. એટલે અમારું કહેવું એટલું જ છે કે કલેક્ટર સાહેબે અમને જે વચન આપ્યું હતું, હું એકલો નહીં, આ વિરસદ ગામમાં 20 ખેડૂત હતા સાથે. તો અમારું કહેવું એવું છે કલેક્ટર સાહેબે અમને એવું કહ્યું હતું કે અમે ડીએલવીસી બોલાવી અને જમીનની કિંમત નક્કી કરીશું અને વળતર કેટલું મળશે એ નક્કી કરીને તમને જણાવીશું. તો અમારું કહેવું એટલું જ છે કે અમારી ડીએલવીસી બોલાવી અમારી જમીનનું વળતર નક્કી કરી અને પછી અમારી મંજૂરી લઈને તમે પ્રવેશ કરો. અમને ખબર છે સાહેબ કે થાંભલો નાખવો એ જરૂરી હોય કે શું હોય, બરાબર છે, પણ ખેડૂતનું વળતર જે છે એ કાયદા પ્રમાણે અમને આપવું પડે ને, બંધારણ પ્રમાણે જ આપવું પડે. અમે કાયદાની વિરુદ્ધ હું એમ કહીશ કે સાહેબ મને વધારે આપો, મને નહીં આપી દેવાના, બરાબર છે. જે પ્રમાણે કાયદામાં લખ્યું છે એ કાયદાનું પાલન તો તમારે સાહેબ મારે બેઉન કરવું પડશે, બરાબર છે. હવે મારું એવું કહેવું છે કે તમે મેં મંજૂરી નથી આપી, સ્પષ્ટ વસ્તુ છે કે તમે વળતર નક્કી કર્યા પછી પૈસા જમા કરાયા પછી તમારે ખેડૂતના ખેતરમાં પેસવું. એવું હું તમને સમજભાઈને આપી છે એની આખી 10 પેજની કોપી. તમારે ગુજરાત સરકાર એવું ને એક, અને ગુજરાત સરકારના 3 પરિપત્રો હતા ને એ પણ હું તમને આપું. એમાં સ્પષ્ટ લખેલું છે કે ખેડૂત વિરોધ કરે એ સાથે ડીએલવીસી બોલાવવાની, એટલે અને જમીનની કિંમત નક્કી કરવાની ઓથોરિટી કલેક્ટર સાહેબને ઓટોમેટિકલી મળી જાય છે. એમાં કોઈનો ઓર્ડર લેવાનો નથી. અને ડીએલવીસી નક્કી થાય, ભાવતાલ જે નક્કી થાય એ ભાવતાલ નક્કી થઈને ખેડૂતને જણાવવાનું, ખેડૂતને પરમિશન લેવાની અને પછી એ કામ ચાલુ કરવાનું. એક ગુજરાત સરકારના પરિપત્ર છે 3. હું તમને માર્ચ 2025નો પરિપત્ર આપું સાહેબ. તમે કહો તો હું ઝેરોક્ષ આપું. અને મારું એ જ કહેવું છે, મારું સાહેબ કલેક્ટર સાહેબને રજૂઆત કરી જ છે અમે, અને કલેક્ટર સાહેબને હજુ હું રજૂઆત કરવા જવાનો છું, અને જિગ્નેશભાઈ મેવાણીને આ બધું મેં મોકલ્યું છે.